तू चाकरी जाऊँ ना छाड़ दी चाकरी से करी garam susu atau damul tamsa. देख माइक लगे दे माइक लगे चढ़ देना जूती सुना जीव से जूता खोलो कई जूता पड़ी सीधे शुणा जीव नहीं एटा लगेले शुणा जीव नहीं खाली तांकर कथा काहे शुणा जीव हां जी कथा तो तारी कथा ही सुना जीव ए भल क्वालिटी सुना जाए पूरा सब क्लियर किया है तो सावधान करते अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की साधारणतंत्र दिवस की साधारणतंत्र दिवस की साधारणतंत्र दिवस की वंदे 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 आउ गोटे कथा भी मो नजर को आमर सब वर्ष ही वयोज्येष्ठ मैंने टाणुचन यहीटा ये संस्कृतिटा को आम छाड़ते हम आम समस्ते करवा खाली वयोज्येष्ठ मैंने करेंगे तार किसी सेमती कथा ना समस्ते करवा समस्ते शिखा यहाँ हूँ गणतंत्र मूल लक्ष्य जोटा कि 1947 मसीह देश स्वाधीन है किंतु सेतेबेले देश चलियापाई किछि आईन व्यवस्था नथिला पूर्व इंग्रेज सरकार माने सेमान भी किछि संविधान कर नथिले तांको देश रे थिला इंग्लैंड रे थिला तांकर संविधान थिला किंतु आम भारत वर्ष रे इंग्रेज सरकार शासन करुथिले भी कोनोसी व्यवस्था से माने करि नथिले तांको बोलाट माने जेतेबेले तांको पाटरू जा बाहरला सेटा आईन होतला तबे सा जाऊ आमे सेल को जीवानी देश स्वाधीन पर 47 मसीहा पर चिंता करागला जे देश को चलैया गोटे मजबूत आईन हवा दरकार से आम्बेडकर नेतृत्व में गोटे कमिटी नीति नियम सब प्रणयन कले से 3 वर्ष लगगला तार तर्जमा होगी आम संविधान पास कला बेलू 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख दिन यहाँ गृहीत है से दिन टारू से आईन बल आम देश चलुची समस्ते कहून त्रिस्तरीय आम शासन व्यवस्था किंतु साधारण लोक किसी बुझीपारती त्रिस्तरीय साधारण व्यवस्था माने आमर कार्य को जो माने प्रणयन करुचंदी सरकारी कर्मचारी माने सी गोटे
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭାଗ, ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ କୁହାହେଉଛି। ସେମାନେ କେମିତି ତାକୁ କରିବେ ସେ ଆଇନଟାକୁ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ତିଆରି କରୁছে ସେଟା କିଏ ନା ଆମର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛେ ସେ ଜିତିକି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ବସିକି ତାକୁ ଆଇନଟାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଇନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ପ୍ରଶାସନ ମାନେ। এই দুইটা ব্যবস্থা কথা আমি জানিছি, সমস্তে বা জানুছে। কিন্তু ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ଯଦି এই দুইটা ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଗଲା, କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲା, ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ଆଇନ ଅଦାଲତ ବିଚାର ବିଭାଗ ରହିଲା। এইটা ହେଉଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା যে এই 3 স্তরীয় ব্যবস্থা যদি কেতবেলে भी অসুবিধারে পড়লা, লোক অসুবিধারে যেমিতি ন পড়বে, তাকে কৌছেন সমাজের চতুর্থ স্তম্ভ সাংবাদিক সম্বাদ এবং টিভি ফিভি যেত যা হচ্ছে সেটা সব সেই চতুর্থ স্তম্ভর অন্তর্ভুক্ত। সে জাগ্রত প্রহরী দিন রাতে 24 ঘণ্টা সে জগিকি রয়েছেন, সবু দিগকু নজর রখিছেন। যদি কেউটি কিছু অসুবিধা হলা সে সাথে সাথে যাই পৌঁছবে। তো আম গণতন্ত্র বর্তমান এই ব্যবস্থা ভিতরে গতি করিকি চালিছি। তো আ ভিতরে বি বর্তমান কিছু দুর্নীতি দেখা দেলানি। আউ কিছু জিনিস তার স্বাধীনতা নাই, তার প্রকৃতরে চিন্তা করুন। আমি ভোট দেওয়া ছাড়া আউ কিছু জিনিসটা আমার হাতের অছি, আউ কৌশি জিনিস নাই, কেবল ভোট কোন দিকে দৌছি। যদি 5 বর্ষরে আমি সেই ভোট দেওয়া অধিকারটাকে আমি দূষিত করিবা, দুর্নীতি করিবা, তাহলে পরবর্তী কার্যধারা বি দুর্নীতি মাড়ি মাড়ি চালিব, তার সুফল লোক পাইবে ନାହିଁ। তেণু মূল আধার হচ্ছেন লোক। লোক যদি পয়সা খাইকি ভোট দেবে, যে পয়সা দেব সে পয়সাটা আদায় করব না নাই, অসুল করব না নাই। টঙ্কায় দিয়ে মানে সে 2 টাকা আশা রাখব না। তেণু মো কহা কথা হচ্ছে এই পবিত্র সংবিধান প্রণয়ন দিবসরে ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସମାଜ ଆମେ ତିଆରିବା। ସେଇଟା ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ନିଜେ ସଚେତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିକି ରଖିଲା ଭଳିଆ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବା, କେହି ଅଫିସର ଘୋଷ ମାଗିପାରିବେନି, କି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି କରିପାରିବେନି, କି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଠିକ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ, ଆମ ହାତରେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଛି ପାଠ ହୁଡ଼ିଲେ ପୁରୁଷେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ାଯାଏ, ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ପୁରୁଷଟା ତାର ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଭୋଟ ଯଦି ହୁଡ଼ି ଗଲେ তাহলে চালিଯିବ 5 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷଟା ସିଏ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଲମ୍ବଉନି, ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଗ କରିବା, ଆଉ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତ ରହିବା, ଆମ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେବ, ସେ ଦିଗକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଜର। ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହୁନି, ଏତିକିରେ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମର ନେତାଜୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ନେତାଜୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମର ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଗଣରେ ଥିବା ଯେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖି କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା। ଆଜି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହେଉଛି କାହିଁକି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ଫଳରେ
ମାନେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅ ଯାହା କର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଆମ ଦେଶଟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା, ଆମର ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର। ହିଂସା କରିକି ଆମେ ପାରିବାନି। ତାଙ୍କର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବହୁତ ସବୁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଅଛି, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାପୁଜୀ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ନିଜେ ଆମ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ସେଇ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଲେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ହଟିଗଲେ। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର, ଅହିଂସା ଯେଉଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଳାବାରୁଦ ନ ଦରକାର ହେଇକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶକୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ହିଂସାର ଜୟ ଜୟ ନୁହେଁ, ଅହିଂସାର ଜୟ ସବୁବେଳେ ଜୟ। ହିଂସାର କ୍ଷଣିକ ଜୟ, କିନ୍ତୁ ଅହିଂସା ଫଳରେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୟ ହେଇକି ସେ ଇଂରେଜମାନେ ଆପେ ପଳେଇଲେ। ଏଠି କେତେ ଗାଳି ଦେବା, ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ, ପିଟିଲେ, ଯାହାକୁ, ତଥାପି କିଛି କହିଲେନି ଭାରତୀୟମାନେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଅହିଂସା। ତେଣୁ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ବଡ଼ ଧାରଣା, ଇଂରେଜମାନେ ଆପେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଯବାନମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶପଥ ନେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଯବାନମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ବା ଆଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲୁଛେ କେବଳ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡ଼ର ରହିକି ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ ବର୍ଡ଼ର ରହିକି ବା ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଠି ଗୋଳମାଳ ହେଉଛି ସେଠି ପୁଲିସ ବାହିନୀ ପାଖରୁ, ଆର୍ମି ପାଖରୁ, ନେଭି, ଏସବୁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ବାହିନୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗୋଟିଏ କଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯେ ଆମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଯେମିତି ଗାଧଉଛେ, ପରିଷ୍କାର ହେଉଛେ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଛେ, ଗୋଟେ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଚାରିଟା ସଫା କରୁଛେ, ସେଇଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ, ମନ୍ଦିର, ଠାକୁରାଣୀଶାଳ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବା ଗଡ଼ିଆ ଘାଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଯେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଯେମିତି ଆମେ ରହିବ, ସବୁ ଜାଗା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ବାହାରେ ଯିଏ ଆସିବା ଆମ ଗାଁର ପରିବେଶଟା ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ପରିଷ୍କାର ସବୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇବା, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା, ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବା। ଏଇଟା ହେଲା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ଗାଁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗାଁର ଭଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଲାଗିବା, ଏହା ମୋର ଏତିକି ମୋର ଉପଦେଶ।